Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibadah sampai qulubana Bismillahirrahmanirrahim. Ya Musafifal sampai qulubana Bismillahirrahmanirrahim. Ma fis samawati fil ardh wa ya'lamu ma fi anfusikum fa'udhuhu yuhasibu bihi yaghfiru liman yasha'u آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وغفرانك ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما عليها ما كسبت ربنا إن نسينا أو ربنا كما أمرت الذين من قبلنا ربنا تحملنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يدعون
ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك إنا ربنا إنك من تدخل النار قد أنجيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف ربنا اغفر لنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ربنا على المغفرة ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا اغفر لي وللمؤمنين فيكون وذرياتنا واجعلنا للمتقين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا اللهم دعواهم فيها وتحييهم فيها سلام
Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا ربي صل اللهم اغفر اللهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا ارحم الراحمين نسألك الإجابة بالبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia, guru-guru kita, sahabat-sahabat dan saudara-saudara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Kita doakan juga anak-anak cucu kita, generasi-generasi penerus kita semua, mudah-mudahan Allah menjadikan mereka generasi yang soleh-solehah, generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan generasi yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي هب لي من الصالحين نسألك الإجابة بالبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita khususkan untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diberikan solusi kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas ismi wa anta safi la safiya illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama nas'aluka al-ijabah bil barakah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa untuk negeri kita tercinta, mudah-mudahan kita dijadikan negeri yang badan thayyibatul ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan surat Al-Fatihah, berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita orang yang memiliki nafs yang mutmainnah, yang selalu tenang, tentram menghadapi kehidupan apapun yang terjadi, selalu mensyukuri apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala, selalu bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, selalu sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika salah dan dosa, dan selalu ikhlas menghambakan diri beribadah kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita berharap dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki oleh diri masing-masing, dengan memanfaatkan media dan berbagai kesempatan secara bijak dan secara arif. Mudah-mudahan Allah menjadikan dari silaturahim ini ilmu yang bermanfaat, berikan kepada kita rezeki yang barokah dan thayyibah, berikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh yang dikabul Allah, menjadikan diri kita ini beribadah dengan sempurna dalam keadaan sehat walafiat, jadikan orang yang panjang umur dan diwafatkan husnul khatimah. Kita berharap dijadikan Allah orang yang dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang tenang, tentram, dipanggil dengan panggilan indah, dan dijadikannya sebagai orang yang berada dalam kelompok abdinya, dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. La ilaha illa anta. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسألك الإجابة بالبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan suratul Fatihah kita, sertakan dengan hembusan nafas shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan ucapkan ke seluruh tubuh kita dari hidung rambut sampai kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, kita ingin hidup sesuai dengan maunya yang memberi hidup, yaitu kita menjadi abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika kita berharap dijadikan ahli ibadah, kita mohon petunjuknya kepada Allah. Ihdinas syiratal mustaqim. Tanpa diberi petunjuk oleh Allah, maka kita tidak akan berada dalam jalan yang benar. Maka kita mohon petunjuknya kepada Allah, dan Allah sedang memberikan petunjuknya berupa kitab suci Al-Quran. Kemudian kita juga diberikan petunjuk berupa orang atau manusia yang menjalankan Al-Quran itu, yaitu Al-Quran berjalan yang akhlaknya sungguh sangat mulia, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia itu sempurna, dan kesempurnaannya ada di dalam jiwa Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dan beliau adalah contoh teladan jiwa-jiwa yang sempurna, yang tenang, yang tentram. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yuk kita niatkan dalam diri kita mencontoh dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW
alaihi wasallam. Dan beliau memberikan pedoman kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan beliau juga mengatakan khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang panjang dan baik amalnya. Dan yang baik amal itu adalah disebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik perbuatan di antara kalian adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Untuk bisa belajar kita butuh membaca. Kemudian setelah membaca kita memahami, setelah memahami kita mengamalkan, setelah mengamalkan kita menikmati, dan setelah menikmati baru mengajarkan. Jangan mengajarkan yang belum pernah kita nikmati, karena akan kembali kepada diri kita. Mudah-mudahan kita hari ini termasuk yang belajar untuk memahami, untuk mengamalkan, untuk menikmati, dan pada saatnya kita akan berusaha untuk menyampaikan. Rasul berpesan, balighu ani walau ayat. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Jadi hari ini kita tambahkan nikmat kita, bahagia, istiqamah, berjamaah baca Quran, tekankan dalam mulut kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ciri orang bahagia adalah mengaku Allah sebagai Tuhannya, mengaku Islam sebagai agamanya, dan mengaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, Nabi, dan teladan bagi kita semua. Untuk itu kita minta, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan kita istiqamah di jalan Allah untuk senantiasa berjamaah di pagi-pagi hari. Hari ini Alhamdulillah di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamanik Kota Bandung. Sebelah kanan hadir, kiri hadir, depan hadir. Dan Alhamdulillah di dunia maya sana juga sudah hadir dari Bandung. Ada keluarga Kang Ahmad dari Cirebon, ada keluarga Ibu Hilda dari Tasikmalaya, tadi ada hadir keluarga Ibu Elis, dan dari Cirebon hadir keluarga Ibu Irin, dari tadi Pontianak, dari mana ya, keluarga Kang Dodi ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan nikmat kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian belajar memahaminya untuk mengamalkan, menikmati, dan menyampaikan. Yang akan kita baca hari ini adalah surat Al-Maidah ayat ke berapa Ibu? Al-Maidah ayat ke 48. Kita baca ayat Al-Maidah ayat 48, 49 dan 53 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Oh, biasa kalau bersaksikannya. Fahkum bainahum bima anzalallah.
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أوجد الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أوجد الله إليك وإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم.
Allahumma arhamna bil Quran. Dan kita membacanya benar dan bacaan yang benar diterima sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tambahkan, setelah kita niatkan membaca untuk ibadah, kita niatkan untuk memahami dan mendapatkan ilmu dari yang sudah kita baca sebagai bekal amal kita yang akan menambah kenikmatan kita dan menambah kemampuan kita berinteraksi menyebarluaskan agama Allah melalui bacaan Al-Quran. Yuk kita baca terjemah dari tafsir Ibnu Katsir dari surat Al-Maidah ayat ke-48 sampai 5. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kami perselisihkan itu. Ya. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan